भाई मोह नूं हर संगत नूं सख्त लफ्ज़ां विच ताड़ना कीती। जो वो गल्लां कीतियां, जो हुक्म कीते, वो आप जी नाल साझे कर रहा। सच्चे शहनशाह ने कहा कि हर संगत नूं कि ठग्गा चोरां वांग वेखो वेखी कोई चरनी ना चुक्यो। ठग्गा चोरां वांग वेखो वेखी कोई चरनी ना चुक्यो। इस द्वारे ते आपे अपनी इच्छा अनुसार संबंध जोड़न की खुल है। जिसका लेख है उन्हें जोड़ी ही जाना है, नहीं सड़क पे हजारां दुनिया तुरी फिरती है। जिथे तक मेरा सवाल है, मैं अपना सबूत अपनी किरपा नाल भगत फुलवाड़ी पैदा कर रहा हाँ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ हर संगत ਜਿਹੜੀ गुरसिख का लेख है उन्हें नाल जोड़ी जाना है। चाहे कितना भी इधर उधर भज लवे उन्हें खिंच के अपने नाल जोड़ ही लेना। पर मेरी कृपा बगैर कोई भी मेरे चरनी नहीं लग सकता, मेरे नेड़े नहीं आ सकता। मैं एक नवीन शास्त्र कायम करन आया हाँ, जिसका 4 युग हवाला चलता रहना है। जुगा जुगंतरा तक सतगुर शब्द का राज होना। कोई पीर पैगंबर गुरु अवतार नहीं आना। एक कोई सोह मारा शेर सिंह विष्णु भगवान की जय का जयकारा बुलंद होना। समय के मालक नूं ध्याना पैना, तां ही तुहाडी आत्मा का उद्धार होना। इसलिए कोई भी अंदर का काला ते बाहरों सफाई देने वाला मेरे नाल विहार ना रखे। जे गुरसिख बन के भी दूर से झूठ निंदा चुगली करनी है, फिर वो अकाल पुरख का हुक्म है कि मेरे तो दूर रहो, मेरे तो नेड़े ना हो। जो मेरे नाल साफ सुथरा होके चलेगा, सच्चे दिल नाल उस अकाल पुरख परमात्मा नूं ध्याएगा, मैं उसनूं अपना रंग चढ़ावांगा। इस दर ते आने वाले नूं कूड़ी क्रिया त्यागनी पेगी। हर भगत द्वार गेट तो बाहर कूड़ी क्रिया छड्ड के इत्थे चरनां 'च नमस्कार करो। कोई भी मन का हंकारी वकारी जगत वासना वाला इत्थे कदे भी प्रफुल्लत नहीं होवेगा। जो प्रेम प्यार के मार्ग नूं अंधेर नगरी समझ के चोरां वांगू दाव लाएगा। जिन्हें प्यार नाल अकाल पुरख परमात्मा ने तुहानूं चरनी लाया है, फिर भी कोई चोरी चोरी मनमुख बन के चरनी लगे, उन्होंने नेड़े नहीं लगन देना। सच्चे शहनशाह ने अंधेर नगरी समझ के चोरां वांगू दाव लाएगा, ਜਾਂ मतलब ਲਈ कच्ची यारी रखेगा, झूठा नाता जोड़ेगा, जो रोल मारेगा, जो मैनू जगत अखां नाल वेख के मेरी पहचान नहीं करेगा अते मेरे साखियात दर्श की महत्ता नहीं समझेगा, फिर मैं उसनूं सजा देवांगा। किसी भी कीमत ते अकाल पुरख ने उस गुरसिख नूं बख्शना नहीं जिहड़ा अपनी मनमत नाल कूड़े कर्म करेगा। जो पिछले समय बीते विच मेरे नहीं बने, अजा भी ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। जिहड़ा अजा भी कोई बच गया है, अजे भी कोई नहीं जुड़िया है, वो हुण भी जुड़ सकता है। जो पिछले बीते समय विच मेरे नहीं बने, वो हुण भी मेरे पुत्र बन सकते हैं। अगे ऐसा मात लोक विच समा कदे नहीं आया। होर मनमुख लोगों को तो पता नहीं भी हर भगतवार क्या चीज़ आ, सोहम क्या चीज़ आ, सोहम मारा शेर सिंह विष्णु भगवान की जय क्या चीज़ आ। तुसीं तां सारे जानते हो, तुहानूं तां सब कुछ पता है। ये समा 994 युग चौंकड़ी बाद आया है, तुसीं भली भात जानते हो। और पिछले युगां जुगंतरां विच किसी ने भी कोई भी
ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ 4,29,40,80,000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨੀ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਜਨ ਭਗਤੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਸਕਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਓ, 5 ਜਸਕਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੋਵੋ ਤੇ ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਲ ਬਹੁਤ ਯੁੱਗਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰ ਜੋਤੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 994 ਯੁੱਗ ਚੌਂਕੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਰਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੇਜਾ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸੇਜਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮ ਸੇਜਾ ਤੇ ਬਹਿਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਸੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੰਗ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਸੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਸਤਕ ਅਕਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜਾਮੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਸੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤ ਬੇਕਲੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤ ਹਾਂ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੜ ਕਿੜਿਆ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ 5 ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। 994 ਯੁੱਗ ਚੌਂਕੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੱਗੇ ਬੱਬੇ ਦੱਦੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ, ਗੱਗਾ ਬੱਬਾ ਦੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਗੋਬਿੰਦ। ਮੇਰੇ ਗੱਗੇ ਬੱਬੇ ਦੱਦੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਗੱਗੇ ਉੱਤੇ ਹੋੜਾ
सदा अकाल जोत दा दृश है। गोबिंद सतगुर शब्द मेरे हाजर चित्र नूं सदा अपने चित्त विच उकर लवो। हमेशा अपने ਉਹਨੂੰ ਸਮਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮ ਸੇਜਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਕਰ ਲਵੋ। ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਓ, ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ? 994 ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੇਖ ਰੰਗ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਨਗਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੂਪ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਆ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਢਈਏ ਦਾ ਢੌਂਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਪੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੌਡ ਲਾਈ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਢਈਏ ਦਾ ਵੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੂਪ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਇਆ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਭ ਦਾ ਆਕਾ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਸਰੇਆਮ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਗ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਗਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਗ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਤਤ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਖੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਸਦਾ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। 994 ਚੌਂਕੜੀ ਯੁੱਗ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਖੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ
दीन मजहब, जात पात, दूई द्वैत, कूड़ी किरिया ते माया मोह की अग लगी हुई है। कलयुग का अंत नेड़े आया हुआ है और ये सारिया चीज़ां प्रतख तुहानूं नज़री आ रही हैं। प्यो पुत नूं वड्ढी जांदा, पुत प्यो नूं वड्ढी जांदा। केस होने तो बाद दोनों जेल से हो जाते हैं और जमीन जिहड़ी पिछे लड़ते हैं वो उत्थे दी उत्थियों पई रह जाती है। ना पुत वरतन जोगा रहा, ना प्यो वरतन जोगा रहा। माया मोह की अग लगी हुई है अते ऐसी किरिया तो रुचि बदल के अपनी यह जिहड़े काम करते हैं पुठे सीधे मनमुख बने ने, अगर इस किरिया विचों अपनी जिहड़ी आदत है उन्होंने बदल के कोई भी अपनी आत्मा प्रतख परमात्मा दे नाल नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि वो उहदे विच डुब्बिया पिया है, उहदे विच खुब्बिया पिया है माड़े कर्मां च, नेड़े नहीं लगना चाहता। इस तरह मैं अपने परिवार की गल कर रहा थानू, मैं एक अपने रिश्तेदार कह लो पिछों, हुण ना तो मैं की लेना, उन्होंने मैं बड़े प्यार नाल समझाया कि भाई इस तरह करके आ खेल होया, अकाल पुरख परमात्मा धरती से प्रगट होया है, इस तरह वो रूल ने आह नवा जड़ा नाम दिता, निशान दिता, नारा दिता। तो वो कहना भाजी कोई यही जी गल ना दस्यो जिहदे पिछे मैनूं शराब छड्डनी पै जाए। और माड़ी किस्म तो बंदे कितना माड़ा लफ्ज़ बोलिया उन्हें मेरे इन्ने समझाने तो बाद भी, मैनूं शराब ना छड्डनी पै जाए। मैं उस टाइम अपने मूँह फुल स्टॉप ला लिया भी ये तो हुण नेड़े आने जोगा है ही नहीं। इस करके अपनी आत्मा का उद्धार करने वास्ते उस सच्चे शहनशाह नूं ना भुल्लिओ, कदे भी उन्हां दी शरण विच आके माड़ा लफ्ज़ ना बोलिओ। जद हिजरी उम्मत दे 1400 साल खत्म हो जाणगे, उस समय पंचम तत्त रूप विच शब्द खंडा खड़केगा। जिन्होंने पता नहीं वो अजे भी कहते हैं 24 हथ लंबा खंडा आऊगा, फिर वो सारे मार देगा। शब्दी खंडे का अजे तक किसी को पता नहीं। तत्त रूप शब्द खंडा खड़केगा, जो मन दे वासना, जो मन वासना के बागियां नूं खत्म करेगा शब्दी खंडा। उदों सारे हुक्म रद्द करके नवा लेखा बना देना है। उस सच्चे शहनशाह ने सतयुग ला देना है, मन मुखा का खात्मा हो जाना, सतयुग चालू हो जाना। जोड़ा तुम पहले ही पता है कि पहली चेत 1965 तो सतयुग चालूगा लग्या होया है तो 58वां साल चल रहा है। इस करके अपनी आत्मा का उद्धार करने वास्ते सच्चे शहनशाह नूं याद रखो, उहदे हुक्मां ते चलो ते अपनी आत्मा का उद्धार करो। यही दास की बेनती है। हुण प्रतख परमात्मा अर्श फर्श दोहां थावां ते इक्को समय विच अदालत ला के इंसाफ करन अते भगतां दा पक्ष पूਰਨ करन आया है। जिन्नियां भी गलतियां तुसीं पिछले युगां च कीतियां हैगियां सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ करके अपनी अदालत विच तुहाडी आत्मा ਨੂੰ साफ सुथरी करके सचखंड लेके जाऊगा। इस करके एक बारी बन के मुड़ के पिठ ना पुआयो, मुड़ के पिछे मुड़ के ना देखियो। जो एक बारी देख लिया तो तुहानूं चंगी तरह पता है कि मुड़ के उन्हें चरनी नहीं लाउणा। फिर तुहाडी आत्मा 994 जुग चौंकड़ी भटकूगी तां ये मुड़ के समा आउणा। इस करके बेनती है हर संगत नूं कि उस शहनशाह सच्चे पातशाह दे बन के रहो ते अपनी आत्मा का उद्धार करो। यह स्पष्ट आत्मा का विषा परमात्मा ने समझाया है। इन्ने लफ्ज़ों नाल मैं बाणी नूं गलबात नूं संबोध करदा। कोई बोलते समय गलती हो गई होवे, कोई चूक हो गई होवे, सर्व संगत करके शहनशाह पक्षी हो गया बख्श लेना।
ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 994 ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਨੇ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਹੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਖੂਬੀ ਫੁੱਟਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਖੂਬੀ ਫੁੱਟਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਵੇਖੋ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਾਤਰੋਗੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੂਬੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਜੀਵ ਭਟਕ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਬੰਦਾ। ਬੰਦਿਓ 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 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। 994 ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋਏਗਾ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਈਸਾ ਦੇ 2007 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਇਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੋਹਾਨੀ ਮੁਖੀ ਤਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਜਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਭੇ ਤਾਜ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਤਾਜ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਨੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ, ਸੰਦੀਪ ਭਮਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ।